Very good afternoon, students. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. 12th Biobotany lesson number 4, Biotechnology. Today class also we are going to discuss same lesson, but the topic is differ. The topic name is types of blotting and genetically modified crops. Types of blotting na genetic engineering la illa gene transfer la transfer பண்ண genes DNA வை separate பண்றதுக்கும் insert பண்றதுக்கும் identify பண்றதுக்கும் the blotting techniques are used. And genetically modified crops na இன்னைக்கு நாம யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா cropsலுமே gene transfer பண்ணிருக்கோம். The host gene is inserted into the sum of foreign DNA. That is the method is called a genetically modified organism. And the next topic is type of blottings. I told earlier it is very much used in the gene transfer to identification of particular DNA. There are three major types of techniques are there, or that is a blotting. Number one is southern blotting. Number two, northern blotting. Number three, western blotting. The first one, southern blotting, is very much used to transfer of the DNA from agarose gel into nitrocellulose membrane. Nitrocellulose membrane, it is used in the field of gene transfer. ஒரு gene transfer பண்றதுக்கு agarose gel-ல நாம grow பண்ணுவோம். அந்த grow பண்ணும்போது நாம எந்த DNA வை எடுத்தோமோ அந்த DNA வை dry ஆகாம safeguard பண்றதுதான் இந்த DNA உடைய function. The nitrocell membrane also help us to transfer the gene from one organism to another organism. The second one, northern blotting technique. This method is very much used to transfer the RNA into the same nitrocellulose membrane. And the third one is western blot. It is a kind of electrophoretic transfer method. Here, the proteins are used for transfer into the nitrocellulose membrane. அப்ப எல்லாத்துக்குமே nitrocellulose membrane is most prominently used method. The next one, southern blotting techniques or steps is why it is called as a southern blotting technique. The transfer of DNA to the agarose gel through the nitrocellulose blotting or filter paper. This technique was first introduced by Southern in the year of 1975. Southern ஒரு scientist தான் agarose gel-ல இருந்து DNA வை இந்த nitrous filter paper-ல transfer பண்ற method கண்டுபிடிச்சார். அதனால இந்த மெத்தடுக்கு பேர் என்ன சொல்லணும்னா southern blotting technique. And what are the steps found in the southern blotting that we can see one by one? Dear students, nearly we are having 8 to 10 steps to the southern blotting. இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த டயகிராம்ல காமிக்க உனக்கு மேல இருக்கக்கூடிய filter paper இது அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல டாப்ல இருக்கக்கூடிய blotting papers they are seriously arranged and lower portionல ஜெல்லுக்கான மீடியம் இருக்கு. So this is the actual placement of the instrument. The DNA is cleaved by restriction enzyme. Usually restriction enzyme DNA வை கட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ கட் பண்ண DNA வை fragments ன்னு சொல்லுவோம். After cutting down of the DNA fragments is are soaked in the alkaline solution. ஒரு alkaline solutionல DNA வை கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் போட போறோம். அது போட்டதுக்கு அப்புறம் அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மெம்பரேன்ல இந்த DNA is can be float. இப்ப டயகிராம்ல காமிக்கிற மாதிரியே fragments are just been in the top of the filter. The next one, the DNA on this membrane and the filter membrane குள்ள DNA அதோட சைஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி filter ஆகும். அப்போ அதுக்கு அடுத்தது அங்க இருக்கக்கூடிய DNA fragments ஸ்லோவா மூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அதோட சேர்த்து ஒரு ப்ராப் அட்டாச் ஆயிருக்கும். ப்ராப்னா லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைட்ல ரொட்டேட் பண்ற மாதிரி ஒரு மெஷின் மாதிரி இருக்கும். அந்த ப்ராப்ஸ் ஆர் கனெக்டட் வித் எலக்ட்ரோட்ஸ். அப்போ இந்த DNA fragments செப்பரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த டயகிராம்ல காமிக்கிற மாதிரி பேண்ட்ஸா இல்ல தனித்தனியா DNA fragments நமக்கு தெரியும். அதை ரேடியோகிராஃப் போட்டோகிராஃபி மூலம் ஒரு UV லைட்டோ இல்ல அதர் ரேசஸ் வச்சு DNA எங்க பிளாட் ஆயிருக்குன்றத
we can easily identify. அந்த மாதிரி மெத்தடுக்கு தான் நம்ம இந்த பிளாட்டிங் மெத்தட் யூஸ் பண்றோம். 3 மெத்தட்ல சதன் பிளாட்டிங் மெத்தட் தான் ஒரு டிஎன்ஏவை ஈஸியா நமக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணும், ஐசோலேட் பண்றதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும். The next one, the second topic of this session is genetically modified organism. It is simply called a GMO crops ன்னு சொல்லுவோம். ஜீனை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரிஜினல் கேரக்டரை மாத்தி ஒரு நியூ கேரக்டர்ஸ் வந்திருக்கும். அதனாலதான் அதுக்கு பேரு genetically modified crops நம்ம சொல்லுவோம். Why we are going to do the genetic transfer or gene transfer into the crops? Usually நம்ம கண்ட்ரி அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ்டு கண்ட்ரி. அப்ப நம்ம கண்ட்ரில நிறைய கிராப்ஸ் நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் பர்பஸ்க்காக க்ரோ பண்றோம். ஒவ்வொரு கிராப்ஸ்லுமே எவ்ரி இயர் சர்டன் சேஞ்சஸ் இருக்கு. ஒரு வெஜிடபிள் ஷாப்புக்கு போறோம், அங்க இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் நமக்கே ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ண முடியாத அளவுக்கு டிஃபரன்ஸான நேச்சர்ஸ்ல இருக்கு. வாட் இஸ் ரீசன் பிஹைண்ட் திஸ் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த ஜீன்ஸை மாடிஃபை பண்ணி ஸ்மால் சைஸ்ல இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ்லாம் இன்னைக்கு லார்ஜர் சைஸ்ல இருக்கு, லார்ஜர் சைஸ்ல இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஸ்மாலர் சைஸ்ல இருக்கு. So that is a main aim of gene transfer. அப்ப gene transfer பண்றதால நமக்கு mostly profits இருக்குன்றதுக்காக தான் நம்ம போறோம். அதுல first one herbicide tolerant. Herbicide tolerant அப்படின்னா இத எங்க நம்ம பண்றோம்? glyphosate அப்படின்ற ஒரு காம்போனன்ட்ல வச்சுதான் இதை நம்ம பண்றோம். herbicide tolerant. யூசுவலா நம்ம ஹெர்பிசைட்னா என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? what is actually herbicide na? It is used to kill the unwanted plants along with the field crop. இப்ப நாம ஒரு நெல் வயல்ல நெல் கிராப்ஸ் பண்ணிருக்காங்க, பிளான்டேஷன் பண்ணிருக்காங்கன்னா நெல்லோட சேர்ந்து புல்லும் வளரும், ஆனா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. அப்போ எது பிளான்ட் நமக்கு தேவையில்லாம தேவையான பிளான்ட்ஸோட வருதோ they are called as a herbs. அப்போ ஹெர்பிசைட்னா களைக்கொல்லி, தேவையில்லாத பிளான்ட்ஸை கில் பண்றக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ்க்கு பேர் தான் ஹெர்பிசைட்ஸ். we are having the weeds. weeds na பொதுவாவே நம்ம கலன்னு சொல்லுவோம். usually the field crops are used for here with the help of the herbicide and it can be protected. mostly in the herbs or weeds ஆல field crops க்கு என்ன பாதிப்பு இருக்கும்? இப்போ ஒரு நெல் வயல்ல நெல் இருக்குன்னா கூடவே சேர்ந்து நிறைய பிளான்ட்ஸ் வரும். அந்த பிளான்ட்ஸ் எல்லாமே நெல்லுக்கு தேவையான சன்லைட்டை மறைக்கும், வாட்டர் சஃபிசியன்ட்டை குறைக்கும், அண்ட் அதுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸை இந்த வீட்ஸ் எடுத்து சாப்பிட்றோம். அண்ட் there is no space for aeration. அப்போ சரியா நம்ம ஃபீல்டு கிராப்ஸ்ல இருக்கிற பிளான்ட்ஸால ப்ராப்பரா வளர முடியாத கண்டிஷனை உற்பத்தி பண்ணோம். அப்ப அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு நம்ம ஹெர்பிசைட் ஸ்ப்ரே பண்ணோம்னா ஃபீல்டு கிராப்ஸ்ல மற்ற பிளான்ட்ஸ் வளராம தடுக்கலாம். இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன? if you are using the herbicide, it is also going to infect or make the problem to the field crop. நாம ஒரு ஹெர்பிசைட் ஸ்ப்ரே பண்றோம்னா அந்த ஹெர்பிசைடு அன்வான்டட் பிளான்ட்ஸை கொண்டா மட்டும் பரவாயில்ல, கூடவே சேர்த்து ஃபீல்டில் இருக்கிற கிராப்ஸையும் அழிக்க நேரிடும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தை நாம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். So that is uncontrolled and weeds can be reduced by the crop yield significantly. The next one, herbicide resistance or a special category enna appadina, here we are having a special nariya plants la herbicide resistance nama introduce pandrom. Inga glyphosate அப்படின்ற ஒரு herbicides அதோட ட்ரேட் நேம்ல பார்க்கணும், it is called as a roundup அப்படின்ற ஒரு ட்ரேட் நேம்ல ஒரு herbicide resistance இருக்கு. இந்த ஹெர்பிசைடை நம்ம பிளான்ட்ஸ்ல கிராப்ஸுக்கு ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது ஃபீல்டு கிராப்ஸ்லயும் இதோ இன்ஃபெக்ட் பண்ணோம். ஃபீல்டு கிராப்ஸை இன்ஃபெக்ட் பண்ணதுன்னா நாம இந்த கிளைகோபாசைட் ஹெர்பிசைடை ஃபீல்டில் ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது பிளான்ட்ஸ்ல உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய 5 N-nitro காம்போனன்ட்ஸை இது அழிச்சிரும். அப்போ நார்மலா பிளான்ட்ஸ்ல நடக்கக்கூடிய மெட்டபாலிக் ப்ராசஸ் எல்லாமே ஸ்டாப் ஆயிடும். அப்போ போட்டோசிந்தசிஸோ அரோமேட்டிக் காம்போனன்ட்ஸ் விட்டமின்ஸ் இது எல்லாமே பிளான்ட்ஸ்ல சிந்தசிஸ் ஆகாது. if they are not synthesized, ஃபைனலா நம்ம ஃபீல்டு கிராப்ஸும் going to died. அப்ப ஃபீல்டு கிராப்ஸ் இறந்ததுன்னா நம்ம ஹெர்பிசைட் ஸ்ப்ரே பண்றதால எந்த ஒரு யூஸுமே நமக்கு கிடைக்காது. அப்ப அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஈவன் இந்த ரவுண்ட் அப்ன்ற ஹெர்பிசைடு நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணாலும் அந்த ஹெர்பிசைடு நமக்கு யூசுவலா எல்லா விஷயத்திலும் ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி நம்ம செய்யணும். அப்படின்னா
இந்த ரவுண்ட் அப் எதிர்த்து வளரக்கூடிய ஜீன்ஸை வேற ஏதாவது ஒரு பிளான்ட்ஸ்ல இருந்து எடுத்து அதை நம்ம ஃபீல்டு கிராப்ஸ் கூட இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ரவுண்ட் அப் அப்படின்னு கூடிய ஹெர்பிசைடை ஸ்ப்ரே பண்ணாலும் நம்ம ஃபீல்டு கிராப்ஸ் எந்த ஒரு பாதிப்புமே இருக்காது. அப்ப நம்ம எந்த வகையான ஹெர்பிசைடு அடிச்சாலும் அந்த ஹெர்பிசைடை தாங்கி வளரக்கூடிய கெப்பாசிட்டி நம்மளுடைய ஃபீல்டு கிராப்ஸுக்கு வந்துடும். அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் திஸ் ஹெர்பிசைட் டாலரன்ட் கிராப்ஸ். ஹெர்பிசைட் டாலரன்ட் கிராப்ஸால என்னென்ன ப்ராஃபிட் அப்படின்னா, இட் இம்ப்ரூவ் த ஹையர் கிராப்ஸ். ஹையர் கிராப்ஸ்னா ஃபீல்டில் வரக்கூடிய ஈல்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அண்ட் ரெடியூஸ் ஸ்ப்ரே ஆஃப் ஹெர்பிசைட்ஸ். யூஸ்வலா பிளான்ட்ஸுக்குள்ளேயே நம்ம ஜீனை இன்சர்ட் பண்றதால ஹெர்பிசைட்ஸ்க்கு கெமிக்கல் தனியா ஸ்ப்ரே பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. தென் காம்படிஷன் பிட்வீன் த கிராப் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் வீட். அப்போ ஒரு பிளான்ட்ஸ் ஃபீல்டு கிராப்ஸுக்கும் ஹெர்பிசைட் ரெசிஸ்டன்ட் பிளான்ட்ஸுக்கும் உள்ள கேப் நமக்கு குறைச்சிரும். அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ ரெடியூஸ் த டாக்ஸிட்டி ஆஃப் லோயர் அமௌண்ட் ஆஃப் டாக்ஸிட்டியை உற்பத்தி பண்ணும். அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ ஹெல்ப் அஸ் டு கன்சர்வ் த எபிலிட்டி அண்ட் சாயில் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் மைக்ரோப். சாயிலோடைய ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் டெக்ஸ்சர்னு சொல்லும்போது மண்ணோட வளத்தை நம்ம நிறைய கெமிக்கல்ஸ் ஸ்ப்ரே பண்ணி கெடுத்துட்டோம். அதை எல்லாத்தையுமே நமக்கு ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கறது தான் இந்த ஹெர்பிசைட் டாலரன்ஸோட ஸ்பெஷல் அடாப்டேஷன். The next one, herbicide tolerant Basta. முன்னாடி பார்த்த ஒரு ஹெர்பிசைடு ரவுண்ட் அப்ன்ற ஹெர்பிசைடு. இப்ப செகண்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஹெர்பிசைடு பாஸ்டா. கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் ஒரு 3 தலைமுறையா இந்த பாஸ்டாவை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது ஒரு ஹெர்பிசைட் பிளான். ஹெர்பிசைட் கடையில் விற்கக்கூடிய ஒரு மருந்து. சாதாரண எல்லா மருந்து கடையிலுமே நம்ம ஊர்ல இருக்க களையை அழிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடியது. ஆனா இந்த கெமிக்கலை நம்ம வாங்கி லேண்ட்ல ஸ்ப்ரே பண்ணும் போது பிளான்ட்ஸ்ல நேச்சுரலா உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய இந்த பிபிடின்னு சொல்லக்கூடிய பாஸ்பினோட்ரிசின் அப்படின்ற காம்பனன்ட்ஸை உற்பத்தி பண்ணாம தடுத்துரும். அப்ப இது உற்பத்தி பண்ணலாம் ஃபீல்டு கிராப்ஸ்ல ரெடியூஸ் நடந்து பிளான்ட்ஸால போட்டோசிந்தசிஸ் பண்ண முடியாம இறந்துரும். அப்போ ஸ்ட்ரெப்டோமைசிஸ் பைரகோஸ்பீசிஸ் அப்படின்ற பாக்டீரியாவில் இந்த பாஸ்டாவை எதிர்த்து வளரக்கூடிய ஜீன்ஸ் இருக்கு. அப்ப நாம என்ன பண்ண போறோம்? we are going to take the gene from the streptomyces hyracospieces. அந்த ஜீனை எடுத்து நம்ம ஒரு சுகர் கேன் ஃபீல்ட்லயோ இல்ல ரைஸ் ஃபீல்டு பிளான்ட்ஸ்லயோ இன்செர்ட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த பிளான்ட்ல இந்த பாஸ்டாவை எதிர்க்கிற தன்மை இருக்கும். அப்போ பாஸ்டாவே நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணாலும் ஃபீல்டுல இது வளரும் போது கிராப்ஸுக்கு அந்த ஜீன் இல்லாதால பாஸ்டா ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது அந்த பிளான்ட் அழிஞ்சிரும், ஃபீல்டு கிராப்ஸ் வளரும். இது நம்ம எந்தெந்த பிளான்ட்ஸ்ல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா பொட்டேட்டோ பிளான்ட், சுகர் பீட் அண்ட் டொபாக்கோலையும் இட் ஹஸ் பீன் யூஸ்ட். The next one, இன்செக்டிசைட் ரெசிஸ்டன்ட். எப்படி நாம முன்னாடி ஹெர்பிசைட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோமோ அதே போல இன்செக்டிசைட் ரெசிஸ்டன்ட். இன்செக்டிசைட் ரெசிஸ்டன்ட்னா பூச்சிகளை தாங்கி வளரக்கூடியது. அதாவது பூச்சியை அழிக்கக்கூடியதுக்கு நம்ம மருந்து ஸ்ப்ரே பண்றோம். அந்த மருந்தை தாங்கி வளரக்கூடிய ஒரு சில பிளான்ட்ஸை நம்ம உற்பத்தி பண்றதுக்கு பேர் தான் இன்செக்டிசைட் ரெசிஸ்டன்ட் பிடி கிராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பிடினா பேசிலஸ் துரிஞ்செனிசிஸ் அப்படின்ற ஒரு பாக்டீரியாவில இருந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஜீனை எடுக்கிறோம். என்ன நம்ம இங்க பண்ண போறோம்? திஸ் பேசிலஸ் துரிஞ்செனிசிஸ் அப்படின்ற பாக்டீரியாவில நேச்சுரலாவே ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ஜீன்ஸ் இருக்கு. அந்த ஜீன்ஸ்க்கு பேரு பிடி ஜீன்னு சொல்லுவோம், பேசிலஸ் துரிஞ்செனிசிஸ். இந்த பேசிலஸ் துரிஞ்செனிசிஸ் ஜீன்ஸ் என்ன வேலை செய்யும்னா they are secrete one special kind of protein. The protein name is called enteroprotein or enterotoxin. இது செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய என்டிரோடாக்சின் ஒரு பிளான்ட்டுக்குள்ள இருந்ததுன்னா அந்த பிளான்ட் ஏதாவது பூச்சியோ இல்ல இந்த மாதிரி போல் வார்ம்ஸ் வந்து சாப்பிடும் போது இந்த பிளான்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய இந்த டாக்ஸின் அந்த பூச்சி அழிச்சிரும். அப்ப சார் நம்ம இந்த பேசிலஸ் துரிஞ்செனிசிஸ் ஜீனை பிளான்ட்ஸ்ல வைக்கிறதால பிளான்ட்ஸுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு வருமா? டெஃபினெட்லி இதால பிளான்ட்ஸுக்கு அதிக பாதிப்பு கிடையாது. அப்போ நம்ம வீட்டுல நிறைய செடியெல்லாம் இப்போ கம்பளி பூச்சி, வெட்டுக்கிளி இந்த மாதிரி பூச்சி வந்து அழிக்குதுன்னா ஆல்ரெடி அந்த பிளான்ட்ஸுக்குள்ள நம்ம இந்த பேசிலஸ் துரிஞ்செனிசிஸ் ஜீனை இன்செர்ட் பண்ணிட்டுனா அந்த பூச்சி வந்து இலையை கடிக்கும் போது இருக்கக்கூடிய என்டிரோடாக்சின் அந்த பூச்சியோடைய டைஜஸ்டிவ் ட்ராகோ இல்ல கட் ஏரியாவையோ சாப்பிடும் போது டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணி சாக அடிச்சிடும். அப்ப நம்ம கெமிக்கலே ஸ்ப்ரே பண்ணாம இன்செக்ட்ஸை நாம கியூர் பண்ணிடலாம், தடுத்துடலாம். Next one, the genes are encoded for toxic crystals or Cray groups of endotoxin. Endotoxin na the toxin can synthesize inside the field crops are called endotoxin. இப்போ அதுல இருக்கக்கூடிய genes அந்த toxins பேரை நம்ம என்ன சொல்றோம்? Cray toxin. அப்போ இந்த Cray toxins இன்செக்டோட ஸ்டொமக்குள்ள போகும்போது the first infection என்ன அப்படின்னா epithelial membrane of gut is blocked the certain vital nutrient, thereby sufficient regulation of the
potassium ion. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அந்த இன்செக்ட்ஸ்க்குள்ள போய் இது செய்யும் போது automatically the insects are going to died. The next one, advantages of this BT genes. BT genes oda advantage in பார்க்கும்போது mostly cotton plants is very much used to increase the crop of cotton, and the second one is reduction of insecticide uses. பொதுவா பூச்சி மருந்து அடிக்கிறது இது நமக்கு குறைக்குது, and the reductions of cost of cultivation. ஒரு உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய முதலீடு தன்மையை நமக்கு குறைச்சு கொடுக்கும், ஏன்னா நம்ம அதிகமா இன்செக்டிசைடு வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. then disadvantages இருக்கு. what are the disadvantages பார்க்கும்போது BT cottons also have the some limitation. எல்லா பிளான்ட்ஸ்லயுமே இதை நாம லிமிடேஷன்ஸ்க்காக பண்ண முடியாது, and the cost of BT seed is high. இந்த மாதிரி இன்செக்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய சீட்ஸ் நம்ம வாங்க போனோம்னா மார்க்கெட்ஸ்ல the cost is too high, and it is effectiveness up to 120 days after it is efficiency is reduced. சாதாரணமா இன்னைக்கு நம்ம காட்டன் பிளான்ட் இம்ப்ளான்டேஷன் பண்ணோம்னா ஒரு 120 நாள் வரைக்கும் தான் இந்த ஜீன் அதுக்குள்ள இருக்கு, அதுக்கப்புறம் பூச்சி வந்து சாக்கிறதுக்கான ஒரு வழியை உண்டாக்கிடும். then it is a pesticide. இந்த மாதிரி பெஸ்ட், எபிட்ஸ், ஒயிட் ஃப்ளை இந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வேற ஒரு பிளான்ட்ல டிசீஸ் காஸ் பண்ணக்கூடிய நேச்சுரல் இது உருவாக்கிடும். and the moreover it is also affecting the polluting insect and those yield also. The next one, BT brinjal. இந்த மாதிரி இன்செக்டிசைட் அதே போல ஹெர்பிசைட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபரை பிரிஞ்சால் பிளான்ட்ஸ்ல நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். பிரிஞ்சால் யூஸ்வலா brinjal have high susceptible for pesticides as well as the insect. most of the insects are easily going to affect the brinjal plant. அதுல முக்கியமா கிறிஸ்டல் புரோட்டீன் ஜீன் அப்படின்ற CRYAC இந்த ஜீனை நாம இன்னைக்கு பிரிஞ்சால் கத்திரிக்காய் பிளான்ட்டுக்குள்ள இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம். அப்ப அந்த மாதிரி உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய கத்திரிக்காயில பூச்சி நிறைய வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணும்போது எல்லா கத்திரிக்காயிலுமே மேல இருக்கிற ஒரு சின்ன ஹோல்ஸ்ல many insects are enter inside and they are going to degrade the food content of the brinjal. அப்போ அந்த விஷயத்தை நம்ம குறைக்கிறதுக்காக we are introduce certain genes. ஆனாலும் இந்த ஜீன்ஸோட பிளான்ஸ் நம்ம எதுல இருந்தா எடுத்திருக்கோம், அக்ரோபாக்டீரியம் டியூமிஃபேசியன்ஸ்ல தான் எடுத்திருக்கோம். அப்போ BT genes brinjal இன்செர்ட் பண்ணாலும் they are going to kill certain species like a lepidodendron insect, particularly in the brinjal fruit as well as a shoot borer. கத்திரிக்காயில அதோடைய ஷூட்டை ஹோல் பண்ணி தண்டை தொலைச்சு உள்ள போகக்கூடிய ஒரு இன்செக்ட்ஸை இதை நாம கியூர் பண்றதுக்காக வச்சிருக்கோம். அடுத்தது the next one, Dharma mustard hybrid DMH ன்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒரு மஸ்டர்ட் வெரைட்டில ஜீன்ஸை நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இங்கேயும் the same genes are manipulated by different criteria of tolerance. அப்போ herbicide tolerant HT mustard பூச்சிகளை தாக்கி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி உற்பத்தி பண்ணோம். இங்க ஒரு கடுகோட வெரைட்டில நாம ஹெர்பிசைட்ஸ் ஸ்ப்ரே பண்ணாலும் தாங்கி வளரக்கூடிய ஒரு மஸ்டர்ட் வெரைட்டியை நம்ம உற்பத்தி பண்ணியிருக்கோம். that name is called as a Brands or Braster. The technology of this genetically modified by adding the genes from the soil bacteria. சாயில ஃப்ரீயா இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாஸ்ல இருந்தே நம்ம ஜீன்ஸ் எடுத்திருக்கோம். இந்த ஜீன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பிளான்ட்ஸ்க்குள்ள போகும்போது என்ன ஹெர்பிசைட் ஸ்ப்ரே பண்ணாலும் அந்த ஹெர்பிசைட்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணாது. அப்போ ஹெர்பிசைட்ஸ் தாங்கி வளரக்கூடிய ஜீன்ஸ் பேரு பார் ஜீன்ஸ் ஆர் பார்னஸ் ஜீன் ஆர் பாஸ்டர் ஜீன். இட் இஸ் obtained from the many of the soil bacteria, and moreover these genes are help the plants to grow without or high resistance to the plants. The next one, virus resistant. நிறைய பிளான்ட்ஸுக்கு வைரல் டிசீஸ் வரும். வைரல் டிசீஸ் வருதுன்னா வைரஸை தாங்கி வளர்றதுக்கு வைரஸை எதிர்த்து வரக்கூடிய ஜீன்ஸை நம்ம பிளான்ட்ஸுக்குள்ள இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஏதாவது ஒரு வைரஸ் அந்த பிளான்ட்ஸை போய் இன்ஃபெக்ட் பண்ணும்போதோ இல்லை அட்டாக் பண்ணும்போதோ பிளான்ட்ஸ்ல நேச்சுரலாவே வைரஸை எதிர்க்கக்கூடிய தன்மை இருக்கும். அந்த மாதிரி பிளான்ட்ஸை நம்ம வைரஸ் ரெசிஸ்டன்ட் பிளான்ட்ஸ் நம்ம சொல்லலாம். ஸோ தட் இஸ் அ வைரல் ரெசிஸ்டன்ட். யூஸ்வலா நம்ம பாடியில கூட ஒவ்வொரு வைரஸுமே எதிர்க்கிறதுக்குன்னு ஒரு ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கு. the name of the protein is called antiviral proteins are called interferon. எப்பெல்லாம் நம்ம உடம்புல வைரஸ் வருதோ அந்த வைரஸ்க்கு அகைன்ஸ்டா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஆகும். the name of the protein is called interferon. அந்த இன்டர்ஃபெரான வந்த வைரஸ் சாகடிச்சிடுச்சுன்னா we all suffer for the diseases. If interferon is will, the virus are eliminated. Likewise, in the plant body also we are inserted certain gene against to the virus. Students, this virus resistant plants. அப்ப இந்த மாதிரி வைரஸ் ரெசிஸ்டன்ஸை பிளான்ட்ஸுக்குள்ள நம்ம டெவலப் பண்ணும்போது
plants virus என்ன பண்ணும் எதிர்த்து வளரும். The next one is flavor savor tomato அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டொமேட்டோல இருக்கக்கூடிய கலர்ஸ் பிளஸ் டொமேட்டோவுடைய ரைப்பனிங் நேச்சரை நம்ம சேஞ்ச் பண்றதுக்கு ஒரு சில ஜீன்ஸ் இருக்கு. பொதுவாகவே வெஜிடபிள்ஸ்ல ஈஸியா ராட்டன் ஆகக்கூடிய வெஜிடபிள்ஸ்ன்னு சொன்னா டொமேட்டோ. இந்த டொமேட்டோவோட நேச்சரு அந்த சேஃப்டி அந்த டொமேட்டோவோட ஸ்கின்ல தான் இருக்கு. ஈஸியா எந்த ஒரு ஃப்ரூட்டா இருந்தாலும் ரைப்பன் ஆகுதுன்னா அந்த ஃப்ரூட்ல பாலிகாலக்டோனேஸ் அப்படின்ற ஒரு என்சைம் சிந்தசிஸ் ஆகும். இந்த என்சைம் சிந்தசிஸ் ஆச்சுன்னா அந்த ஃப்ரூட்டு பழுத்து சீக்கிரம் வீணா போயிடும். இப்ப நாம we are coined the gene. அப்போ இந்த flavor savor அப்படின்ற ஜீனை டொமேட்டோக்குள்ள இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம்னா அவ்வளவு சீக்கிரம் இந்த பாலிகாலக்டோனஸ் என்சைம் சிந்தசிஸ் பண்ற ஃபங்க்ஷனை இந்த ஃபிளேவர் சேவர் ஜீன் குறைச்சிரும். ஆட்டோமேட்டிக்கா 1 வீக் வரக்கூடிய டொமேட்டோ மோர் தென் 1 வீக் ஆர் 2 வீக்ஸ் வரும். அப்போ இந்த பாலிகாலக்டோனஸோட என்சைம்ஸை இந்த ஜீன் உள்ள போயிட்டு ஆன்டிசென்ட் ஜீன்ஸா மாத்துது. வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஆன்டிசென்ட் ஜீன்? ஆன்டிசென்ட் ஜீன்ஸ்னா இந்த பாலிகாலக்டோனஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸை குறைக்கிற வேலையை செய்யும். இதுக்கும் நமக்கு many numbers of genes are used in the field of gene. The next one is golden rice, basmati. பொதுவாகவே ஒரைசா சட்டைவான்றதான் ரைஸோடைய சயின்டிபிக் நேம். இங்க கோல்டன் ரைஸ் நம்ம சொல்லும் போது ஆரம்பத்துலாம் we are used to the ancient varieties. பொன்மணின்னு ஒரு ரைஸ் வெரைட்டி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அந்த நெல் கிட்டத்தட்ட 6 months அதோட டியூரேஷன். 6 month டியூரேஷன் இருந்தாலும் many numbers of vitamins A இருந்தது, ஸ்டார்ச் கண்டென்ட் அதிகமா இருந்தது. ஆனா டியூ டு த ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர்ல மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் பண்ணும்போது அந்த ரைஸ்ல இருந்தக்கூடிய விட்டமின் ஏ கண்டென்ட் குறைஞ்சிருது. அதே போல அதோட லைஃப் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். இங்க ஒவ்வொரு ரைஸ் வெரைட்டிலுமே பீட்டா கரோட்டின்ஸ் இருக்கும். இந்த பீட்டா கரோட்டின்ஸ் ஏன்ஷியன்ட் வெரைட்டிஸ்ல இருக்கும் போது குழந்தைங்களுக்கு கண் பார்வைக்கு தேவையான விட்டமின் ஏவை இது அதிக அளவுல சிந்தசிஸ் ஆச்சு. கொஞ்சம் ரீசெண்டா நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், ஜெனடிக் மாடிஃபைட் கேரக்டர்ஸ்ல ஜீன் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது இந்த பீட்டா கரோட்டின்ஸை ரைஸ் ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்ஸ் யூஸ் சிந்தசிஸ் பண்ண முடியல. அப்ப நம்ம சாதாரண ரைஸ் சாப்பிட்டாலும் விட்டமினோட டெஃபிசியன்ஸ் இருந்தது. அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள்ஸ் ஆர் இன்ஃபெக்டட் பை த நைட் பிளைண்ட்னஸ் ஆர் ஐ ப்ராப்ளம். இன்னைக்கு நாம பீட்டா கரோட்டின்ஸை ரைஸ் பிளான்ட்ஸ்ல இன்சர்ட் பண்றதுக்குன்னு சம் ஜீன்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அந்த ஜீன்ஸ் தான் கோல்டன் ரைஸ் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்றோம். இது செரப்டால்மியா அப்படின்ற கூடிய கண் நோயை குணப்படுத்தும். எங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கோல்டன் ரைஸை நம்ம சாப்பிடும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் கேன் பி இன்க்ரீஸ். த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் ஃபுட்ஸ் உடைய ப்ராஃபிட் என்னென்ன? யூஸ்வலா நமக்கு ஹை ஈல்ட் வித்தவுட் பெஸ்ட் கிட்டத்தட்ட 70% குறைக்குது. The next one, it is also reduce the soil pollution and conserve the microbial pollution of the soil. The next one, இதுல disadvantages இருக்கு. What are the disadvantages? Genetically modified plants use பண்றதால liver, kidney function as well as is going to cause a cancer உற்பத்தி பண்ணும். அதனால தான் இந்த பீட்டி கத்திரிக்காயை எதிர்க்கிறதுக்குன்னு சில ஃபார்மர்ஸ் they are banned. And then ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ், பிசிக்கல் டிசார்டர்ஸ் உடம்புல உற்பத்தி பண்ணும். அண்ட் அனஃபைலாட்டிக் ஷாக், ஒரு சிலருக்கு ஒரு சில வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடும் போது அவங்க உடம்பு ஃபுல்லாவே அரிக்கிற மாதிரி ஒரு அலர்ஜிக் ரியாக்ஷனை ஏற்படுத்தும். இட் இஸ் ஆல்சோ காஸ்ட் பை த ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் ஆர்கானிசம். தென் அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் ஆஃப் இம்யூன் சிஸ்டம், உடல்ல இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு தன்மையில ஒரு சில சேஞ்சஸை இது உண்டாக்கும். தென் லாஸ் ஆஃப் வயபிலிட்டி சீட், விதையினுடைய முளைக்கும் தன்மையை இது குறைச்சிரும். My dear students, this is the end of the class. I will send the homework through the WhatsApp group. Thank you, ma'am. Students. Thank you, sir.